اینجا رو حتما وای 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 این جگر ریخته الرئیسی کی میشده باشده تو خدا با او بیاره شوالی این برچه کی؟ این برچه یک جیانی کالا کدوی من زارا گل تقریبا زارا انا شیفی زنو خیمچه گل اینا شوالی نه بچه شوالی تو این پیرسالو خارمانو از برچه گمزن از برچه салом бинандагони гиромӣ ин порча аз намоишномаи шовшов бо тариқи барномаи нақш манзури шумо дар ин намоишнома ҳунарпешаҳои ҳирфаӣ ва соҳибистеъдоди театри давлатии академияи драмавӣ ба номи абулқосим лоҳутӣ аз рӯи образҳои гуногун бо як маҳорати баланд дар саҳнаи театр нақшофарӣ кардаанд ки тамошояш касро ба умқи андеша мебарад. мо гурӯҳи эҷодӣ дар барномаи имрӯзаамон суҳбате дорем бо яке аз қаҳрамонҳои ин намоишнома ҳунарпешаи ҷавон Насриддин Асадуллоев. салом, ташаккур мегӯем ки даъвати моро рад накардед ва имрӯз меҳмони барномаи мо ҳастед. ман ҳам саломи худро ба шумо бар мухлисони шумо расонданӣ ҳастам ва мегӯям ки як суҳбате дошта бошем ки дар хотирашон нақш бандад. ин намоишнома аз рӯи асари драматурги шинохта Ҷумъа Қуддус дар таҳияи коргардони маъруф ходими хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон Зафар Ҷаводов дар жанри мазҳака фоҷиавӣ рӯй кор омадааст. аслан болои ин намоишнома чӣ қадар тамрин кардед ва чаро коргардон дар нақши асосӣ маҳз шумо ва Умеда Раҳимованро интихоб кардаанд? солҳои 2009-10 буд ки мо инро тамрин мекардем ва тақрибан 1.5-2 моҳ буд ки мо дар тамрин кардем ин намоишро ва пешкаши мардум гардондем. ростӣ намедонам он лаҳзаҳо хеле дар нақши асосӣ бозидан хеле душвор буд дар байни ҳунармандони ҳирфаӣ ки як ҷавоне ки нав донишкадаро хат карда омодасту дар он ҷо нақш офарӣ мекунад дар миёни ба мисли Гуландом Сафарилӣ ва Дилбар Умар ва Қурбони Собир ва дигарон ки ин қадар шаҳомати зиёд доранд дар байни онҳо дар як нақши марказиро доданд дар ман. намедонам бо чӣ сабаб буд ки ин нақшро ба ман бовар карда доданд ва фикр мекунам ки ин намоишро хуб ҳам қабул карда буданд худи ҳамон солҳо. ва хеле хурсанд ҳам будам ва баъдан як қуввае бахшид ки худи коргардон ба ман ки дигар фақат фикри ҳамон нақш буд ва аз пайи он нақш рафтам. дар ин ҷо қаҳрамони асосии ҳамин писарбача ҳаст. гуфтем дар бораш Насриддин хеле бачаи тоза ҳаст, софдил аст, меҳрубон аст, мехоҳад ки ба камол расидааст ва мехоҳад ки оилаи худашро ташкил кунад барои ҷомеа ва мехоҳад ки дар ҷомеа ҳамчун шахс ба як муваффақияти ноил гардад, яъне ҳамчун шахс дар ҷомеа хизмат кунад. Насриддин айнан ҳамин хел ҷавоне ҳаст ки бисёр раҳимдил аст, як ғамхорӣ мехоҳад кардан, як ҷавони хеле варзида, як ҷавоне ки хеле дониши хуб дорад, китоб мехонад. ҳамон лаҳзаҳо шахсан нарасидани кадр буд сараввал ки хеле ҷавонон кам кор мекарданд, кам фаъолият доштанд. бале интихоб хеле мушкил буд. хеле ва мушкилиш дар он буд ки як ҷавонҳое ки худи айни замоне ки ишқ дар дилашон ҷӯш мезад ва дар он ҷо кадрҳои ҷавон намерасиданд ва инро бовар карда ба мо доданд ва мо фикр мекунем ки аз уҳдааш баромада тавонистем. шумо дар ин намоишнома ошиқу шефтаи Зарагул ҳастед ки аз дидори якдигар ҳардаму ҳар лаҳза шод мегардед. буданд ҳолатҳое ки коргардони намоишнома аз офаридани нақши шумо қаноатманд набуданд?
بله این به جنگ و جنجال گوییم به بحث و یگان چیز کمبودی البته این آسان به دست نمی آید. خیلی بحث های زیاد داشتیم و خیلی جنگ و جنجال های زیاد داشتیم و استاد ظفر جوادوف یکی از شخصیت هایی هستند که خیلی نازک بین هستند. اون شخص هم فیلم رو خوب تماشا میکنن، خیلی نازک بین هستند، هم در تئاتر هم در تلویزیون هم در فیلم هایی که نقش آفریدن خیلی نازک بین هستند و این نمایش اصلا سالهای پیشتر در تئاتر شهر باختر گذاشته شده بود و خودی در صحنه خود کارگردان گذاشته شده بود که این اثر رو در نقش اساسی، یعنی اون نقشی که من می آفریدم، این خودی استاد قربانی صابر نقش آفرینی کرده بودن. یک بچه که آوازه میکردن که از روسیه آمده است و باید زره‌گل رو به دیگر شخص، به یک شخص کلان سال باید به شوهر دهند. با همین آوازه ها و می آمدن که دو شخصی که مثل دو کبوتره که اینقدر یکدیگر رو دوست می داشتن و ما هم در همین صحنه راستی خیلی به هم دیگر مهر پیدا کردیم، به مثل اونه که خیلی احترامش میکنیم و میکنیم، ولی در صحنه ما در حقیقت عاشق یکدیگر بودیم. هر کسی می دیدن مثل اونه که گفتم که دو کبوتره که نه بال و پر برآوردند و یکدیگر رو اینقدر دوست می‌دارن، مثل لیلی و مجنون، فرهاد و شیرین بودیم. ما از همین اپیزود به نمایشنامه رنگ دیگر بخشید، چرا که کارگردان در انتخاب آرایش صحنه، سرود و موسیقی و ابراز دو دلداده خطا نکرده است. پارچه نوبتی رو پیشنهادتون میکنیم و با سر صحبت برمیگردیم. این ابرازها این بسیار موافق افتید این جوانا باید یکدیگر را دوست می داشتن. این بسیار هم عشق محبت صمیمی داشتن. همین خیلی عشق محبت صمیمی بود که به یکدیگر نمی توانستن. می دیدن همین خیلی از خرسندی نمیدونن که چه خیلی عشق و محبت تازه پاک و حلال بود. و پدر و مادر نام این دخترک زره‌گل بود. پدر و مادرش راضی نبودن، نمیخواستن که با این جوان تیان. چرا مادر زره‌گل برابر دیدن شما به خشم می آید و شما با صدای بلند ابراز می دارید که از سبب بحران اقتصادی از مهاجرت برگشته، ولی این قضیه برای مادر زره‌گل مهم نبود؟ ببینید وقتی که قهرمان اساسی من وقتی که از مهاجرت برمیگردم، خب یک جوانی که نه پول مال زیاد دارد، نه خانه دبدبناک داره، فقط عشق پاک داشت و در این میان باشد اون ببرکی که باید زره‌گل رو مادرش باید به وی دهد. ببینید که در آنجا تنگه و طلا هر چیزهای وعده میکند، قصر میسازند برای شما و چقدر وعده های میکند که در اینجا مادر طرف یعنی که پول و مال میرود، یعنی که پول دوستا رو ثروتمندی رو انتخاب میکند.
کاری کاری گوشم اینقدر تصفتان بلند السلام علیکم خاله جون. سلام از روسیه آمدم. نشتا در آنجا کریزیس دستی کریزیس. خودی نمایشنامه رو میگیری میخونه و بزرگی خودی دراماتورگ هم در اون است که همین خیلی یگون فلسفه گویم که چقدر وزنی ندارد، تنها زندگی امروزی خلق ما است که خیلی مطابق است، خیلی بند و بست های خوب دارد، اینقدر با ذهن خوب نوشتن، اینقدر نازکانه نوشتن که ببینید که خود امروز هم چقدر اویله ها از هم جدا میشن، وقتی که خانه‌دار میشن توی معرکه میکنن چقدر با سبب های از همدیگر جدا میشوند. یعنی که باید مادران پدران فکر کنند خوشبختی دختران رو، خوشبختی فرزند خود رو که در آینده اونها باید خوشبخت باشند، نه پول نه منصب. در اینجا هم خودی مادر زهرگل ببینید که وقتی که ببرک اینقدر وعده ها میکند، تنگه و طلا و قصرها وعده میکند، گوید من از سر و روی شما تنگه و طلا میریزم و ببینید که مادر البته خوشبین اینجا نشون داده شده است که یعنی مادر عاشق ثروتمندی ببرک میشود. بله، نه خوشبختی دخترش رو میخواهد نه جگربندش رو نمیخواهد، تنها پول ما. به همین خاطر ما رو از همدیگر جدا میکرد و نمیخواست و آمدن من برای و یک فاجعه بود، گوییم خطا نمیکنه. دوباره واخوردن شما با زهرگل به آسانی به دست نآمد و شما با حیله و نیرنگ با کمک 2 نفر مرد توانستید چهره زیبای او را ببینید. بله. در این لحظه محبت و صمیمی شما با شعر و ترانه آغاز می‌گردد. همین اپیزود در اثر جای داشت و یا شما بداهتان اجرا کردید؟ در دراماتورگ این چیز جای نداشت و جای داشت، البته بعضی شعرهای دیگر بودن در آنجا. ما یعنی شعرها رو عوض کردیم. خود کارگردان هم به ما اجازه دادن که هر چیزی که به شما موافق است این رو انتخاب کنید و ما اومدیم با دراماتورگ 6 تیم هم صحبت شدیم و گفت که به من فرق ندارد، گفت کارگردان اگر به شما باوری کرده باشد میتونه شعر رو عوض کنه. بله، عوض کنه. یعنی که ما از ما نوشتن وقتی روی صحنه میبراید و علاقه مالی کارگردان میشود و وقتی که تماشابین و نمایش سر میشود این مال هر یک هنرمنده که در اونجا نقش می آفرد از وی است. برای همین ما رفتیم خودمون انتخاب کردیم این چیز رو، شعر رو و با هم دیگر میخوندیم. من عضو شرکت گومانیتری کوکو یاری گومانیتری آوردم. گذر زهرگل گلی زیره با دل زده تیره، گر عمر نبخشیدی از عشق تو میمیرم. ندانی دختری پادشاه افندی یک گو گشته است. گو یک گوی یک شکر گوی کلا نه چلیمو یارم، سفرم، جانم، من به تو نمیخونم، غیری تو کسی را من دیدار نمیخونم. ندانی دختری افندی یک خر گشته است. یک خری کلا چه اینی شما؟ نه از مقام کلالدن از شما کلا نمیشود. حرف دلی خود اینک اظهار کنم یک یک حرفی خوشد ای جان، بهتر زی 200 ببرم. اونم در تو. تمام. همین خیلی بود که نمایشنامه تماشابین پیدا کرد. بسیار نمایش ها تماشابینی کمتر به خودشون وای میکنن، تماشابین کمتر جلب میکنن، ولی این نمایش خیلی مردم را جلب کرد و از سبب جلب کردن این مردم آن بود که موضوع روز ببینید دخترها، بچه جوان پسرها همه روز خانه‌دار میشوند، بعد یک هفته
میبینید که خانه ویران شدن. استاد جمعه قدوس خیلی نازک رفتن در همین جاده، یعنی که خیلی فکری خوب کردن و همین نمایش روی صحنه آوردن و مردم می آمدن با کلین هایشان می آمدن. معلوم است که خوشدامان است، کلین است. خوشدامان و کلین در گوشه باشد معلوم میکشتن، میستن، میشیشتن، تماشا میکردن، میرفتن و حتی گریه ها میکردن. نمایشی که نصرالدین همون بلندی به میستد و میگه که ای شما کشتید و حتی همه در صحنه بودگی ها با تاثیر میکرد. از دروغ و فتنه انگیز 2 نفر زن زرگل باور میکند و حتی از عشق پاک خود دست کشیده با سفر صحبت کردن نمیخواهد. هرچند شما اثبات میکنید که این آوازه دروغ است، ولی به همه این نگاه نکرده زرگل محبت شما را رد میکند. ببینید که نمایش شو نام دارد و اگر گوییم که قهرمان اساسی ما هستیم، ما در اونجا، لیکن یک راه نمایشنامه را 2 زنکی هستند که همیشه آوازه ها پیدا میکنند. دسیسه و اغوا میبردارند. با آنها چند تنگه که میدادی الکی کیم چیزهای دیگر آوازه میکرد، کیم چیزهای دیگر شو میکردن، یعنی آوازه ها پهن میکردن، طرف همون شخصیت میشدن. تمام نمایش که از اول تا آخر از نظر 2 زن میگذرد، 2 زنی که دیگر کاروبار ندارند در زندگی، دیگر کاروبار ندارند. از سحر تا بگاه 2 زن انا همه خیل 2 چشم، کی می بیاد، کی می رود، کی چی دارد، کی چی سخن میگوید، غیبتچی های به درجه علا. بعد همین خیل گپ و گپچه، گپ بری، گپ بیاری. اگر گوییم که همین قدر گپ باشه، این 2 نفر همین قدر میکنند. برای همین این همه واقعیت در پیش نظر همین 2 زن میگذرد که بسیار هنرپیشه های مشهور اجرا کردن این نقش را. هنرپیشه خلقی تاجیکستان دلبر عمرова و هنرپیشه خلقی تاجیکستان گلاندام سفرعلیeva. در این لحظه البته ناامیدی پیدا شد در وی و یک لحظه بود که با هم دیگر هر چی قدر میگویم که این آوازه است، این شو است، به این باور نکن، اما زرگل با این باور کرده و رفته بود. زنها یعنی کارشان را کردن در آنجا، از همدیگر جدا کردن رو سر کردن. همه این باز همون ببرکه که میخواست که جدا کنن و زرگل رو به دست خود بیارند. با هنرپیشه شناخته تئاتر و سینما کارگردان معروف قربانی صابر نقش‌آفرینی کردن برایتان تا کدام اندازه نیرو میبخشد؟ استاد قربانی صابر رو من خیلی احترام میکنم همچون استاد، گرچند به ما سبق نداده باشند، لیکن من اون شخص رو خیلی هنرشان رو اعتراف میکنم و همچون کارگردان با من خیلی کارها کردن. در چندین نمایش ها کار کردیم، در فیلم ها یک جا بودیم. خیلی وقتی که به صحنه میبرایند با یک عاشقانه مینگری، با یک مهر و محبت مینگری که چطور هنرمند اینقدر خودش رو قربانی کرده است برای صحنه. در صحنه برابر بازی کردنشون خیلی صمیمی، خیلی انسان رو زمینی میکنن و وقتی که قهر و غضب باشد اگر میبینی با اون شخص به هیجان میبینی و چیزی که خیلی کمک میکنن در صحنه. مهمترین چیز برای زن پول است. وی برای جمع کردن جهاز بررسیش رفت و در همان جا کیف و صفا کرده گشت. من با قدرت برابر دلار میریزم. نه، مهمترین چیز برای زن دلی پاک و عشق پاکی عالم بی‌غبار است. در بحری تو را من از دل و جان غرق دوست می‌دارم. می‌شوی. در اقیانوس عشق شنا میکنی.
لیموزین، نکسی، شورالت، آپل 5604 همش از آنی تو. عشق، محبت، مهر، صداقت همش از آن تو. هر ماه یک سفری خارجه، دوبای، سبای، چاربای، ریو دی ژنیرو یا وان. همواره 7 داستان عشق، لیلی و مجنون، وامق و عذرا، ویس و رامین، یوسف و زلیخا را به گوشت میخونم. بگو زرگون، یگون چیز بگو. با استاد خیلی افتخار میکنم البته که در یک صحنه با همدیگر نقش آفری کرده بودیم و یکمین باره که ما در صحنه نقش آفری کردیم خود همین نمایش بود و بعدا نمایش فردوسی و دیگر نمایش ها بود که ما همچون پارتنر بودیم با همدیگر در یک صحنه بودیم. همین اپیزود همراه قربانی صابر یعنی که در ژانر مضحکه اجرا میشد. بله، مضحکه اجرا میشد. با استاد این سخنهای میکردیم که در صحنه، البته این در نمایشنامه نبود. یعنی که در خود اثر جای نداشت و ما سخنها الهاتا اجرا میشد. بداهتا ما در همونجا یک چند بار گفتیم و در اینجا دیگر هنرمندا با ما یاردم میدادن، میگفتن که این طور دوبای، 3 بای، 4 بای، مرسدس، هر چی وعده میکردن و از طرف من باشد عشق، مهر، محبت، باز همون جوانه که فقط میخواهد که دنیا پر از عشق باشه، پر از مهر باشه. همین قسمت نمایشنامه کمی به من نوروشن ماند. پس از برگزار گردیدن توی عروسی زرگل نامه میگذارد که گویا دنیا را پدرود گفته است، ولی پس از چند لحظه طوفانی سخت دوباره روی صحنه می آید. کمی اطراف این لحظه نمایشنامه نقل میکرده. وقتی که در نمایشنامه و ما میدیدیم که در اونجا خودش رو به قتل میرساند. نمیدونم از کدام حساب بود، حسیات کارگردان خیلی بلند جوش زد وقتی که همون مونولوگ آخری که من میگفتم اومد و با چشمای پر از آب گفتن که ما نمیکشیم. در خود اثر، خود نمایشنامه الکی خود زرگل به قتل میرساند، خودش رو به قتل میرساند و وقتی که من این نامه رو گرفته و با اشک‌ها میخوندم و مونولوگ خودم رو میخوندم، در این لحظه بعد وقتهای تمرین خود کارگردان آمدند و گفتن که ما نباید این رو کشیم. راستش رو گویه. زرگل کجا؟ من هم در بین شما زیستن نمیخواهم. شما به غم یکدیگر بی‌پروایه. شما انسان نیستید. غلامی، روحیه غلامی شما را پیش از مرگ طبیعی کشته است. شما فقط تماشا بینید. قدرتی به بیچاره دست دادن را ندارید. شما غلام پول و مال هستید. تو هم
شما هم. من فقط یک چیز میخواهم. به من نشان دهید قربانی محبت را. کجاست جسد زرگل که در پیش او دل عاشقم را پاره کرده قربان سازم؟ یک وقتی که یک چراغ ها پیدا می شوند و دخترک به خطی همون ویش خوشدارش به همون شوهر مثل آیندهش که سفر آنها رقص میکنند. تماشابین بعض تماشابین خیلی حیران میموند که اوای دخترک خودش پرت افتاد باز اینجا است. یعنی رژیسور میخواهد که قهرمان همین اثر نمیره. خوشروی باشد، یارتان دلجوی باشد، باغتان خوشبوی باشد، زندگیتان توی باشد، باغتان خوشبوی باشد، زندگیتان توی باشد. این همش از مهر و محبت از دوستداری یکدیگر بودن. زرگل رو نمیخواهد از دست دادن و زرگل هم نمیخواهد سفر رو از دست دادن. برای همین نامه رو می نویسد، میگوید که من قطعاً تمام باید من خودم رو به قتل رسانم و این نامه رو وقتی که مادر میگیرد و احساس مادری و همون چی میگن سینه رحم مادر جوش میزند نسبت فرزند خود که من چیکار کردم. یعنی مقصد نوشتن خود مکتوب در آن بود که زرگل به وصال عشقش برسد. یعنی عشق پاکش رو به دست آورد، نه پول نه منصب. تشکر برای یک صحبت صمیمی و سپاس میگوییم که امروز در برنامه‌مون شرکت ورزیدید و کمی هم باشد اطراف نمایشنامه شوشو و نقش خود به ما و بیننده سفینه معلومات دادید. تشکر زیاد میگویم برای شما با تلویزیون سفینه که مرا دعوت کردند به خانه خود و من امروز مهمان شدم نسبت به پیش شما نزد خاندان هر یک تماشابین و مخلصان تلویزیون سفینه. خوش آمده. بینندگان گرامی، این بود نمایشنامه شوشو از تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی و صحبت داشتیم با یکی از قهرمان‌های این نمایشنامه نصرالدین اسداللهیف. برنامه نقش انجام می‌یابد. خیر خوش باشید.